وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ القیامہ کے یہ دوسرے پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ قیامت کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے کہ جس طرح یہ دنیا ایک حقیقت ہے اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے۔ دنیا کو تو سب مانتے ہیں اس لیے کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ، لیکن آخرت یعنی قیامت کا برپا ہونا یہ وہ دور ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طے کیا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبروں نے اس کی خبر انسانوں کو دی ہے۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت کرتے ہو یعنی اس دنیا سے، اور جو بعد والی چیز ہے اسے چھوڑتے ہو، اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی تیاری کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اس دن کے برپا ہونے کا یقین کیا اور اس کے لیے تیاری کی۔ الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہاں جو بھی صاحب ایمان ہیں اس دنیا میں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس ہستی کو تو دیکھیں ہم، کہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے یہ کائنات بنائی، یہ بے شمار نعمتیں ہمارے لیے رکھ دیں اس کائنات میں، اور اس کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، ہمارے فائدے کے لیے لگا دی۔ ہر مومن کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہم اس ہستی کو دیکھیں جس نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگی یہ نعمت کہ جو اس دنیا میں ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے، آخرت کا یقین کرتے ہوئے اس کی تیاری کریں گے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ جن کے چہرے اس دن بارونق ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، بے رونق ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے منہ۔ تو ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے اس دن کا یقین نہیں کیا اور اس دن کو جھٹلاتے رہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا۔ پھر جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس دن کو برپا ہوتے ہوئے، یہ آسمان کی کیفیت، چاند ستاروں کی کیفیت، جیسے کہ پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ بے نور ہو جائیں گے یہ، اور زمین کی کیفیت کہ اس پر ایک زلزلہ طاری ہوگا، لرز رہی ہوگی یہ۔ تو پھر ان کے چہرے جو ہیں کیا ہوں گے؟ مرجھائے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تظن، اور وہ سمجھ لیں گے، جان جائیں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، کمر توڑ کے رکھ دے گا، سب غرور تکبر مٹ جائے گا، اور پھر وہ گھبراہٹ کی عالم میں ہوں گے۔ کلا، ہرگز نہیں ایسا، پھر بار بار تردید ہو رہی ہے، کیسا ممکن نہیں ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں، پھر پیدا ہوں۔
दुनिया ही सब कुछ है, मर जाएंगे बस ख़त्म हो जाएंगे, कोई आखिरत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जन्नत दोज़ख नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। इज़ा बलगत तराकी, जब जान हलक को पहुंच जाएगी, यानी इतनी घबराहट होगी कि जैसे कलेजा उछल के हलक में आ जाएगा, यानी जान हलक में। यह आखिरी वक्त में ऐसा होता है जब जान निकल रही होती है किसी शख्स की, तो हलक में पहुंची होती है। वकील अमन रात, और कहा जाएगा कि कहाँ हैं अब वो झाड़ फूंक करने वाले राख जो दुनिया में बहकाते थे लोगों को, झाड़ फूंक करने वाले, तावीज़ गंडे करने वाले। कहेंगे, पूछा जाएगा कि कहाँ है वो जो तुम्हारे लिए इस मुश्किल को हल कर दे। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और समझ जाएगा इंसान के अब जुदाई का वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़ने का वक्त है, अब उसी आखिरत में हाजिर होने का वक्त है जिसका हम इनकार करते हैं। तो वज़न्ना अन्नहुल फिराक, जान जाएगा इंसान के अब जुदाई है, इस दुनिया को छोड़ने का वक्त है। वल्तफ़त साक़ बिसाक़, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। मकसद ये है कि कहीं भागने का मौका नहीं होगा, कहीं छुपने की जगह नहीं होगी, कि अपने आप को इस मुश्किल से कहीं और तरफ ले जाएं जहाँ सुकून मिल जाए, अमन मिल जाए। तो पिंडली से पिंडली जुड़ जाने का मकसद ये है कि भाग नहीं सकेगा फिर इंसान। फरमाया इला रब्बी का यौमइज़िनिल मसाक, वो दिन होगा तुम्हारे रब की तरफ हाजिर होने का, चलने का, यानी फिर पेशी है, फिर हाज़िरी है। देख ले किस तरह से इंसान दुनिया की अदालत में घबराता है, जब जाता है उसको बुलाया जाता है, समन जारी होते हैं, क्या कैफियत होती है। तो वो तो उस अदालत की पेशी है कि जिसके सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, जो सीनों के भेद जानता है, जहाँ गलत बयानी कर नहीं सकता इंसान, किसी तरह बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बहाना करे या कोई धोखा दे ले और अपने आप को छुड़ा ले। तो फरमाया जा रहा है कि इला रब्बी का यौमइज़िनिल मसाक, वो दिन होगा तुम्हारे रब की तरफ चलने का, पेशी का, हाज़िरी का। तो लिहाजा ये दुनिया अल्लाह ताला ने इसीलिए रखी है कि यहाँ आखिरत की तैयारी करो, और आखिरत की तैयारी का तरीका भी उसने दिया है। इंसान अपने तौर पर आखिरत की तैयारी का तरीका नहीं अख्तियार कर सकता, ईजाद नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, और अगर कोई बनाएगा भी सही तो वो कबूल नहीं है अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से इंसानों को ज़िंदगी बसर करने का तरीका भी दिया है। मैं पैदा करके नहीं छोड़ दिया कि बस ये दुनिया खाओ पियो, बल्कि ज़िंदगी बसर करने का तरीका। आप देख लें कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ करके दिखाई है। खाना कैसे खाना है, क्या पढ़ना है खाना खाते वक्त, खाना खाने के बाद क्या पढ़ना है, किस तरह से बैतुल खला में जाना है, निकलना है तो कैसे निकलना है, मस्जिद में कैसे दाखिल होना है, यानी कौन सा तरीका है जो हमारे सामने अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए से वादे नहीं किया। वालिदैन के साथ कैसे सलूक, रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ, मुसाफिरों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, यानी हर ज़िंदगी का अमल जो है वो वादे करके रख दिया। कैसे तिजारत करनी है, लेन देन कैसे करनी है, वादे के लिए क्या रवैया अख्तियार करना है, अमानत के लिए क्या रवैया अख्तियार करना है, यानी हर जगह रहनुमाई मौजूद है हमारे लिए। जो इससे हट कर चलेगा तो जाहिर है अपने लिए गड्ढा खोदेगा, और जो इन तरीक़ों को अपनाएगा, इन तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, तो आखिरत में तो चेहरा फिर बारौलक होगा। उस चेहरे पर जो है ऐसी खुशी तारी होगी कि कोई घबराहट नहीं होगी। तो मोहतरम भाइयों, यही मौका है हमारे लिए आखिरत की फ़िक्र, आखिरत की तैयारी, और ना सिर्फ अपने आप को, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो याल को भी उस आग से बचाओ जो आग चाट जाएगी, गोश्त चाट जाएगी, फिर बार बार ये अमल होता रहेगा। इन उस आग से बचाने की फ़िक्र करो। अल्लाह ताला हम सबको आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔